کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ بریلی کے عقائد ہم کو تو خیر بہت کچھ نہیں اچھا لگتا ہے. ان کے عقائد نہیں میچ ہوتے ہیں, ان کے ریتی رواج نہیں میچ ہوتے اچھا, ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بریلویوں کے بارے میں آپ نے نظریات بتا دیا, اب آپ اپنے بارے میں بتا دو کہ آپ آج کی تاریخ میں کس چیز کو آپ کے کیا مطلب فالو جس کو کرتے ہو, آپ کون سے فرقے سے آپ وابستہ ہیں, ٹھیک ہے, کس سے فالو. ٹچ میں ہیں, اچھا کس کو اچھا, آپ ہی بتا دیجیے ہم کون فرقہ سے فالو کرتے ہیں. جیسے مان لیجیے ہم یہ تو ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب فرقہ ہیں, ہاں ہاں, رؤف بھائی نہیں فرقہ ہیں مطلب ڈاکٹر ان کو اسرار صاحب. سنتے ہیں تو آپ نہیں, رؤف آپ بھائی بتائیے کون سے وہ فرقہ میں آئیں گے ہم لوگ. رؤف بھائی ٹھیک ہے, آپ بات کرو. ایک منٹ رؤف بھائی, آج بات کریں گے عبد الوحید بھائی. ٹھیک ہے, اوکے. ہاں, اپن لوگ خاموش رہیں گے, رؤف عبد بھائی جو الوحید بھائی بات پوچھ کریں گے. رہے ہیں رؤف بھائی جو پوچھ رہے ہیں کہ بریلیوں کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے نظریے سے دین و شریعت چلے گا؟ عبد الوحید بھائی نہیں بہت نہیں ہلکی آواز آ رہی, بہت زیادہ. میں قریب کر کے بات کر رہا ہوں, ایک دم مائک قریب ہے میرے, مطلب نہیں صحیح آ رہی ہے, صحیح آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں رؤف بھائی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بریلیوں کے تعلق سے کہ تمہارے نظر میں کیسے ہیں بریلوی کے عقائد, اور تو یہ کہہ رہے ہیں ہماری نظر میں, تو ہماری نظر سے کیا مراد ہے؟ ہماری نظر کے مطابق ہم نے جہاں تک قرآن کو سمجھا, جہاں تک حدیث کو سمجھا, اس نظریے سے ہاں, کہیے تو گا اس تو ہم طریقے خیر سے کہو بریلی کہ میں. قرآن و شریعت کے عین مطابق بریلیوں کا عقیدہ یہ ہے, وہ ہے جو حکم لگانا شریعت کے مطابق لگاؤ, ہاں باقاعدہ ہاں شریعت کے مطابق چلے گا. یہ نہیں کہ ہمارے نظر میں, تم صحیح, کون ہو بالکل یار, ہاں بالکل صحیح, بالکل ماشاء اللہ. ہاں, یہ بھی درست یا بات ہے. ہم کون ہیں؟ امن بھائی ریکارڈنگ ہو رہا ہے. تمہارے نظر میں نہیں, شریعت کے عین مطابق گفتگو ہوگی. اب بتاؤ کہ ہاں, شریعت کا شریعت کے مطابق کون سا عمل بریلیوں کا تمہیں غلط لگ رہا ہے, یا کفر لگ رہا ہے, شرک لگ رہا ہے, بدعت لگ رہا ہے, وہ بتاؤ. اس میں سے بالکل زیادہ ماشاء رسومات کہیے گا تو دیکھ لیجیے اپنا یہ کیا کہتے ہیں, عرس ہو گیا آپ لوگ کا, یہ کیا کہتے ہیں مزار کا جو آپ لوگ کا جو کنسپٹ ایک ہے بات کرو, وہ ہو تمام گیا. باتیں نا ایک ایک بات پر بات ہوگی. پہلا جو سب سے جس پہ تمہاری مہارت ہو, اس بات کو آپ پیش نظر رکھتے ہوئے بات کریں. باقی چیز کو تو ہم اتنا نہیں بھی لیں گے, لیکن یہ جو غیبی مدد کا ہے اس کا تو صحیح کہیے گا تو شریعت کے حساب سے اس کا ہم کوئی نظریات نظر نہیں آتا ہے. جو آپ لوگ غیبی مدد چلیں مانگتے چلیں ہیں, بیان ایک کریں ہوتا ہے کون وسیلہ, کام ہے. سنیے, ایک بات ایک ہوتا کریں, ہے وسیلہ. غیب یا وسیلہ, غیب یا وسیلہ دو ہو گئے. نہ آپ کو بات وسیلہ کر الگ رہے ہوتا ہیں ہے, میرا غیب بھائی, الگ بات ہے. سنیے. جی, ہاں سنیے, دونوں بات الگ ہے, ہم آپ کو دونوں موضوع بتا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے تو وسیلہ, ایک پر بات کریں, واسطہ یا تو دینا. غیب پر بات کر لیں یا تو وسیلے پر بات کر لیں. ایک پر بات کریں, پھر ایک کے بعد دیگرے دوسرے پر بات ہوتی رہے گی. ارے دونوں کو ہم ساتھ میں آپ کو بول دیتے ہیں, ایک نہیں, کیسے ہی اس آپ کو طریقے خارج سے ہو جائے گا. نہیں. اس ایک میں سے ہاتھ میرے سے, باتیں دوران سنیں نا, میرے سنیں نا. بات تو پہلے میں سن وسیلہ رہا ہوں, تمہاری بات سنوں گا. وسیلے پہ بات کریں گے یا غیب پر؟ ایک پہلے بات غیبی سن بات لیں, ہوگی, غیب پر بات غیبی ہوگی. بات ہوگی. چلیں غیب پر بات کریں. کیا مانتے ہیں غیب کو, کس نظریے سے دیکھتے ہیں آپ, شریعت کے نظر سے کہ اپنے نظر سے؟ نہیں, شریعت کے نظر سے, نہ قرآن شریف سے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی جی, تعلیمات سے, چلیں. نہ خلفائے راشدین کی تعلیمات سے ملتی ہے کہ کیا ہاں خلفائے چلیں, راشدین اب کہاں یہ نبی بتائیں, جو علم ہاں غیب کے تعلق سے بریلیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بتانے سے جانتے ہیں, یعنی عطا کردہ, اللہ کا عطا کردہ علم غیب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ شریعت سے حکم لگائیں کہ یہ ماننا غلط ہے, یا شرک ہے, یا کفر ہے, بدعت ہے, حرام ہے, ناجائز, کیا ہے؟ شریعت کے اللہ کی عین عطائی مطابق کو. بتائیں. ہاں ہاں, اللہ کی عطائی ہوئی, اللہ کیا کرتے ہیں, غیب کی علم تو دیتے ہی ہیں نبیوں کو, اس میں تو دو رائے تو ایسا پھر ہے ہی نہیں اعتراض ہے. کیا ہوا تمہارا؟ جب مانتے ہو تو پھر اعتراض اعتراض کس یہ بات ہوا, ہے؟ سنیے, مانتا اس بات کے ہے. چلیے دیکھیے, آپ لوگ کا موقف کیا ہے, جب میرا پہلے سن لیجیے, اس کے بعد اچھا, آپ کا پہلے بات. میرا موقف بتائیں کہ بریلیوں کا موقف کیا ہے.
पहले हम अपना बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को बता देते हैं। नहीं, आप एतराज ठीक है, बरेलियों पर कर रहे हैं, बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि आपका मौकिफ क्या, मैं पूछूंगा, आप मेरा नहीं मौकिफ बरेली बताओ। अभी इल्म गैब को हम नहीं कहें, अभी गैबी मदद के बारे में बात हो रही है, तो अरे इल्म यार, गैब का गैबी मामला मदद होगा हो, आपको। गैब है ना उसमें, वो इल्म हो या मदद हो तो बात एक ही हो जाएगी। गैब गैब क्या पर ही आप लोग बात करना है तुम्हें। आप लोग कितना मानते हैं, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब क्या कुल्ली मानते हैं? आप बताएं ना बरेलियों का मौकिफ, आप हम तो लोग सब कुल्ली कुछ नहीं, जानते हैं, नहीं तभी तो नहीं एतराज हुआ है। नहीं, वो तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में कुल गैब नहीं सुनो थे, सुनो जानते सुनो थे। सुनो सुनो, आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, पहले ये बताएं। हम फिलहाल वही मसलक में हम नहीं ये डालिए तो ही बेहतर है। ये ओनली मुस्लिम है? जी, आप कहा हो भैया, बताओ अपना जरा। ओनली मुस्लिम। मतलब क्या है ओनली मुस्लिम, क्या मतलब इसका? आपको हम लोग फिरका वारियत को, जो इधर का बना हुआ फिरका वारियत को नहीं मानते हैं। हम लोग हदीस नहीं 4 मानते उलमा इसका को मतलब, मानते चलो हैं। ठीक है, सुनिए समझ सुनिए गया सुनिए कि सुनिए सुनिए हदीस नहीं सुनिए, मानते, सारियत हदीस के सारियत नहीं मुनकिर है। सुनिए। हदीस का मुमकिन नहीं, अपना मुंह जो हम अपना वर्ड हमारे मुंह में मत डालिए जनाब, नहीं तो हमारा सुनिए और नहीं तो अपना ही बोलिए। नहीं, आपने बोला कि मैं अपना ये अल्फाज फिरका हमारा विरका नहीं मुंह में मत मानता हूँ, डालिए। तो इससे मतलब है आप दो वर्ड कि के बाद सुनिए सुनिए, आप दो वर्ड को रोक कर बीच में ना तो क्या कीजिए। हम क्या बोले, इधर का आई हुई फिरका वारियत को, जैसे 100-200 साल की फिरका वारियत जो देवबंदी और बरेली आई हुई है, हमने अपनी नहीं, बात मुकम्मल ये नहीं किया, 100 आप बीच में 200 नहीं, टोक दे रहे हैं। शरीयत 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 कब से लागू हुआ है? शरीयत के अनुसार से 4 उलमा पर हम लोग का इत्तेफाक है, मेरा भी, कि 4 उलमा हक पे है, उनमें से अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं हम। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि मैं फिरका नहीं मानता? हाँ, तो ये बरेली और देवबंदी अहले हदीस फिरका नहीं मानते, जो हाल ही का बना हुआ फिरका वारियत, हर जगह से कोई कोई अपना अपना फिरका बना लेगा, इस फिरका से नहीं ना मानेंगे हम लोग। साबित करो कि ये कब कब बना हुआ है। 200 बरस जहाँ से अला हज़रत को हुए आपको ये बरेली तबका से, और वो अतर तारीख थानी बता साहब दो हुए भैया। आपको देवबंदी चलो से, और चलो, ये तारीख बताओ, अल कौन से सन ये में बना, सन ही बता दो। अरे सर 200 बरस से तो ज्यादा हुआ नहीं, आई थिंक सन बताओ ये ना यार। 200 से ये 250। ये अंदाजा लगा के शरीयत नहीं बनता है, वो सही बात अच्छा आप बताई बताइए, जाती है। आपका बरेली फिरका वाली तो आपको क्या लगता है, ये बरेली और देवबंदी तो दोनों अरे तो यार, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अच्छा को तुम मानते हैं, मुद्दई हो कि ये मुद्दाले इधर से हो? आके ना बने हैं। सुनो हैं? यार, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ फैसल? हाँ हाँ, फैसल। मुद्दई हो कि मुद्दाले हो? मुद्दई मतलब? अल्लाह अकबर, इतना भी नहीं पता तुम्हें? पढ़े का हो यार? मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे समझ में आ रहा है कि बात किससे हो रही है? अब हेलो, जनाब, तो हमने तो आपको दावत नहीं दिया, आपने हमको कॉल ज्वाइन की चलो है, तो ठीक हमारा है, जो हमने अब दावत तक दिया है, तो ताल्लुक आप नहीं हुआ है। मुद्दई हो कि मुद्दाले हो? इतना भी नहीं पता, कहाँ से पकड़ के लाए हो यार? एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए, हेलो, हमारा भाई का मैसेज आ रहा है, हाफिज जी का, आ उनको गए, ज्वाइन हाँ करते ठीक, चलो ठीक है, कोई। एक टॉपिक पे बात इनको लेके आओ, अब्दुल वहीद भाई, एक टॉपिक पे इनको ले लो, या हाँ, इल्म एक ही गैब टॉपिक पे पे ले या लो फैसल और इस्तिहानत भाई। पे जरा ले लो। सुनिए अब्दुल भाई, सुनिए सुनिए। हम्म, बिहार से हो का यार? हाँ हाँ हाँ, देखिए क्या, देखिए जनाब, हम लोग का बात सिंपल है। देखिए, कोई भी अगर आप हमसे बात पूछ रहे हैं, तो पहला नंबर तो आप भी जानते हैं कि हम कोई आलिमी भी हैं कि नहीं, कि आप लोग वो अरबी वर्ड का हर चीज का हम लोग नहीं तर्जुमा तो ये जानते हुए अरबी हम, वर्ड नहीं है ठीक है, यार, या उर्दू है अरबी क्या आप वर्ड लोग जो नहीं। करें। अरबी वर्ड होता तो मैं बोलता अलबय्यनात अलल मुद्दई, ये हो जाता अरबी। इस तरीके से इससे पूछता मैं, अब तो ये तो इजी भाषा है। हर आदमी, एक बच्चे से पूछोगे कि मुद्दई कौन है, मुद्दाले कौन है, तो इसमें आपको बता अरे देना जनाब चाहिए नहीं, कि हम क्या है। अब अरे आलिम जनाब भी नहीं नहीं हो मालूम और इल्मे गैब पर बात करने की जशारत कर रहे हो, जुर्रत कर रहे हो, ये तो बड़ी तो हैरत सुनिए की ना बात है सर, यार। मतलब जो ठीक है जी, हदीस आपका पाक बात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक वक्त ऐसा आएगा जो जाहिल लोग फतवा देंगे, आलिमों को सिखाएंगे। आलिमों को सिखाएंगे। अब तुम्हें इल्म भी नहीं है, तुम्हें इतना भी नहीं पता है, अभी तुम्हारा मनहजो माखज बाकी है, अभी अदिल्ले नहीं नहीं, शरई हमारा बाकी है, सारा कुछ पूछेंगे सुनिए तब ना तो तुम्हारा। अब्दुल, सुनिए ना, हमारा भी एक हाफिज भाई है, ठीक है, हाँ, तो उन्हीं वो भी को थोड़ा पकड़ देर के में लाओ ना ये यार, दिल फिर आप तो क्यों बात करते हो? जब आपको इल्म ही नहीं है तो फिर बात क्यों करते हो?
तो किसी अब्दुल भाई ऐसे से को बात लेके करने आओ की जो सुनिए, अब्दुल भाई से जब बात हो रही थी तो उतना तो काफी था जितना इल्म के जब बारे में चर्चा हो रही थी, ठीक है। अब आप लोग जब आलिम आए तो आप जब लोग से तो कोई हमारा भी तरफ से आलिम आएगा तभी हो पाएगा। बिल्कुल पकड़ के लाओ, लाओ पकड़ो, पकड़ के लाओ उसको। अरे कौन है आलिम? पकड़ेंगे कहाँ सर, वो अरे मतलब है हमारे हमारे आसिफ भाषा भाई में, है, वो तो पढ़ाई। हाँ हाँ, बुलाने को पकड़ने को कहते हैं, बुरा मत मानना। हमारा लैंग्वेज थोड़ा हाँ खराब आता है। हाँ हाँ लाओ पकड़ लो, पकड़ लो। हाँ, लेकिन ये है, हाँ हाँ थोड़ा देर में वो आ रहा है, थोड़ा वो उसका क्लासेस चल रहा है। अच्छा, आ तो रहे हैं क्या फिर फैसल भाई, वो हाँ हाफिज जी आ रहे हैं? आ जाएंगे थोड़ा देर में, बोला है क्लास खत्म हो रहा है तो ज्वाइन कर फिर लेता है। चलो तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे तो मैं यही गुजारिश करूंगा, गुजारिश तो मैंने खैर बहुत कर ली। मैं तो एक वहीद भाई अब्दुल की भाई बात हो रही थी इसलिए बीच में नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो बात सुनिए ना। आपसे बेहतर नहीं बहुत अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे ये आइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर लोग हैं ये, ये हम हम इनसे समझ गए सीखते हैं आप समझते वो। हैं। अब आप नॉर्मल मुसलमान हम लोग के साथ अगर आलिमों का लाइएगा तब कहिएगा, तब सही बात है। हम लोग का मर्द मुताबिक तो हम लोग है नहीं कि उन नहीं लोग से नहीं, डिबेट लेकिन करें। मसला क्या है, नहीं नहीं ये नहीं, मेरी बात सुनो, सुनिए, मसला ये आता है, नहीं नहीं आपसे नहीं, बात हो रही थी तो हम आप कर रहे तो ठीक था। हम्म नहीं नहीं, वो मसला ये आप उठा है। लाए अपने टीचर लोग को। अरे तो लल्ला जी बात तो सुने आप, आपसे हम्म बात हुई थी, अभी डिबेट से हट के बात कर रहा हूं मैं आपसे। आपसे बात हुई थी कि आप गैबी मदद के ताल्लुक से आप इस चीज पर अटक गए थे कि बाद विसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगने का नबी ने हुक्म हम्म नहीं दिया। कि ठीक है, यही कह दिल्ली रहे थे आप, हम्म। गैब में मांगना, ठीक है ना। फिर नहीं, हमने नबी आपको वसल्लम की बाद तालीमात से साबित होती है ना, ना ही खुलफा राशिदीन से हाँ, तो साबित मैं हो रही ये है। कह रहा हूँ आपसे कि जो आपने उसूल बनाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें करने का हुक्म दिया है हमें सिर्फ वही करना है, यही कहना चाह रहे थे आप? खुलफा राशिदीन मतलब ही है जनाब, नबी वसल्लम और खुलफा हाँ राशिदीन साथ में आते हैं। ठीक है। हाँ क्या है कि नबी वसल्लम का फरमान है मेरे और मेरे सहाबी के रास्ते पर, तो खुलफा हाँ राशिदीन ठीक है, के साहबे पर। ठीक है, आपने ये कहा था हाँ कि जो या मेरे उस और टाइम मेरे से। साहबा के तरीके पे होगा वो लोग कामयाब होंगे, बेशक बेशक। है ना। अब आपने ये हम्म उसूल बनाया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ क्योंकि नबी वसल्लम ने मना फरमाया है। एक शख्स क्या उनके मना पास फरमाया? आए, ये हदीस सुनिए, एक हदीस का आप रेफरेंस दे रहे हैं, आप भी सुने होंगे। ये हदीस का हम्म, रेफरेंस है कि नबी वसल्लम के पास एक सहाबी आए। उन्होंने देखा था अपने जगह पर, मतलब जहाँ रहते थे वो रऊफ भाई सहाबी, कि लोग जी हाँ। ये बादशाह उनको को झुक कर अब्दुल वहीद भाई को मतलब झुक के सलाम अब्दुल करते थे। वहीद भाई को ठीक है। बात करने दो। हाँ करेंगे, अब्दुल वहीद हम्म भाई कर लेंगे। अब्दुल वहीद भाई बात करें। तो जब तक वो नहीं आ रहे हैं तब तक आप ये तो जो हदीस पेश कर रहे हैं इस पे बात करें आराम से। ठीक है हाँ ठीक करो, सुकून से करो बात। जी है। जी हाँ बोलें। तो जब वो हाँ जब वो उनके सामने, मतलब अपने बादशाहों को लोग सजदे करते थे, सजदे ताजीमी जो इनको बोला जाता है, या कोई सजदे इबादत, खैर इबादत के लिए तो बादशाह के पास नहीं झुकते थे लोग, सजदे ताजीमी थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स जब आए, उन्होंने सहाबी थे शायद, तो उन्होंने जब उनके सामने सर झुकाया अपना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, क्या अगर मैं कब्र में चले जाऊं तो क्या तुम वहां वहां भी सजदे करोगे? तो उस सहाबी ने कहा, जी बिल्कुल नहीं, तो मैं तुम्हें मना करता हूँ किसी को भी सजदा करने से। ठीक है। तो ऐसा ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हम लोग को मिलती है, उसमें सीधा बी- सीधा रहता है। नबी बीच सल्लल्लाहु में अलैहि वसल्लम मैं का टोक रहा तालीमात हूँ रहती ना फैसल भाई, जनाब, कि सुनो बाजार से मांगने की, या सुनो तो सुनो, वो सीधा एक रहता ना, मिनट वहां पहले तक हमारा कोई इख्तलाफात नहीं है। बात हो गया सुनो सीधा मदद के पुकारना, उनको सुनो यार, अख्तियारात मिल आगे जाए मत इस बढ़ो, पर रुक भाई। जाओ। फैसल हम्म फैसल सुनो, हम्म मैं कह रहा हूँ कि आपने जो हदीस मुबारक का मफहूम बयान किया है, हम्म उसमें आपने ये कहा कि एक साहब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के हम्म नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मतलब आगे सजदे में झुक गए थे, तो आका हम्म। करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, क्या इस तरीके से हदीस है या इजाजत मांगी थी? इजाजत मांगी थी सर, हाँ इजाजत मांगी थी। फिर आपने ये कहा, क्यों इजाजत, कहा कि साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि इजाजत नहीं वसल्लम, नहीं सर, इजाजत, हाँ इजाजत मांगी थी। तो फिर आपने ये बेशक ऐसा बेशक। क्यों कहा, हदीस पर झूठ क्यों बोला?
नहीं नहीं देखिए पूरा लेकिन आप तो आपको पहले ही कहे हमने कि आपने ये हदीस हदीस सुनी में होगी, अपनी तभी हमने मर्जी हदीस। मिलाने वाला या हदीस पर झूठ बोलने अच्छा ये वाला उन्होंने कहा था कि नहीं कि अपना हम ठिकाना जहाँ जहन्नम रहते हैं बना वहाँ ली, हदीस बादशाहों नहीं को, सुना आपने? सुनिए अच्छा चलिए इजाजतें मांगी या झूठे, तो आप बताइए आगे बताइए ना जनाब, मैंने दोनों तो किसे दोनों क्या बातों में मिलता है? बहुत फर्क आ जाएगा ना। एक होता है सजदा करना, एक होता है इजाजत मांगना। तो यानी हम्म, एक होता है कि मतलब मैं आपके चमाटे मार दूं अरे सर गाल पे, और एक मैं पूछूं क्या कि मैं मार दूं। इसमें दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? सर सर मोरल ऑफ द स्टोरी मना फरमाए ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फिर नहीं, हदीस बयान कर रहे हो तो उसका मफहूम सही से बयान करो। नहीं इल्म है तो ना बात करो उस हदीस पर ना। यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा बाकी आपने अब ठीक ये है ठीक कहा है, कि डायरेक्ट चलिए मांग लो, अब हमारा आगे आप गलती है, बात सुनिए बताओ। सुनिए। हाँ तो आप हाँ ये बताओ। बताइए इससे क्या सब तालीम, तब क्या तालीमात मिल रही है हम लोग को? हाँ अब बताओ, इस पर बात करनी है, सजदे पर। नहीं मतलब वो एक एग्जांपल आपको बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या को अगर मौजूद अगर कफन ये क्या है? मदद शरीफ, हेलो नहीं मौजा फैसल। ये मौजा ये क्या कहते हैं, आपको बात इस बात पर है कि अगर कोई मौजूद मजार कफन शरीफ क्या पर है जाकर, आपका? और यही कि गैबी मदद मांगना मना है, गैबी मदद क्या है? हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मदद के लिए पुकार सकते हैं। अरे भैया दावा कर रहे हो कि हमें बता रहे हो? दावा है जना, ये आप लोग भी जानते हैं, और आप लोग कहते हैं कि गैबी तो मदद मांगा जा सकता है, तो आप कहते हैं कि आप दलील दे दीजिए आप मांगने ये का। कहते आप कहते हो गैबी मदद मांगना क्या है आपके हिसाब से? क्या कह रहे हो? दावा क्या है तुम्हारा गैबी मदद मांगने के ताल्लुक से? दावा में आप लोग दावा करते हैं ना कि अभी मदद मांगना जायज है, क्योंकि दावा तो बाकी तो सभी करते हैं। ऐसी तो नहीं करते हैं, ये तो दावा तो आप लोग भी करते हैं ना जनाब। दावा जब अरे यार अब तुम बता रहे हो, इस मौजू पर बात करना चाहते हो कि गैबी मदद मांगना क्या है, ये तो दावा कर लो। शिर्क है। शिर्क है? हम्म, पक्की बात है? जी बिल्कुल, जहाँ तक हमारा बताएं इसी चला है वहाँ तक है। कैसे शिर्क है, कौन सा शिर्क है? कौन सा शिर्क? हाँ तौहीद के खिलाफ नहीं है जनाब जब भी मदद मांगना। तो भैया वो बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा शिर्क है। आपने कहा गैबी मदद हम्म, मांगना शिर्क है, तो कौन ये सा शिर्क है? दिल्ली जी। मतलब अल्लाह के सिवा किसी और को भी शरीक करना, उनको अरे मददगार बनाए, शरीक मतलब बाद अल्लाह के में साथ करेंगे, शिर्क बताइए कौन सा शिर्क है? शिर्क मतलब। शिरके मुतलक। अरे जनाब आगे ये आप कौन बात सा को ना शिरक है? छीनिए, आप क्लियर ये बताइए कौन ना सा जनाब। शिरक है यार? शिरके मुतलक कौन सा शिरक है? हमारा वाह वर्ड यार, आया था हमने बोल दिया। इस कोई ना, जमाने उनको में आपने मालूम बोल नहीं दिया, है, उनको बताइए सही मालूम बात नहीं है। है, अपनी तरफ से उन्होंने अरे बोल दिया। उनको मालूम नहीं है। कोई बात नहीं। नहीं तो नहीं आप भी बता शिरके दीजिए मुतलक कौन सा शिरक है? नहीं मुतलक नहीं है सब, ठीक है। आप सही करिए। चलो शफकत लिसानी में आपसे गलती हो गई। हाँ हाँ मतलब सिर्क सिर्क सही तो है, बताएं इतना तो मालूम है, क्योंकि तौहीद के कौन सा खिलाफ आता शिरक है, है? वो एन तौहीद के खिलाफ आता है। अब आप लोग सिर्क का कितना कैटेगरी रखते हैं वो आप आलिमों लोग को तौहीद मालूम है, हम लोग तौहीद इतना किसे मालूम है कि कहते हैं ज्यादा सिर्क जनाब? है। तौहीद किसे कहते हैं? तौहीद अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना ठहराना, ना मदद के लिए पुकारना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है, कुरान पाक पर ईमान लाना है, यही तो तौहीद है। क्या है? कहाँ खत्म लिखा है? नबूवत पर ईमान लाना। कहाँ लिखा है? हम्म। ये दिल ए जनाब आप बात कुछ सीधिएगा जनाब, जैसे कि आप सीधा दलील तो सीधी देने, कॉन्सेप्ट पे जैसे आइएगा। कोई बात अगर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये काफिर हैं, फैसल जो है वो एक नंबर का काफिर है, तो आप मुझसे कहोगे ना कि भाई अब्दुल वहीद भाई आप मुझे काफिर कह रहे हो, तो किस बुनियाद पर कह रहे हो, इसकी दलील कहाँ है? तो उसी बुनियाद पर मैं पूछ रहा हूँ कहाँ लिखा है जो तुम कह रहे हो? तो क्या ये नहीं लिखा है? बता तुम रहे हो, पूछ हमसे रहो, तो मसला क्या है भैया? भाई सुनिए ना, तो ये सुनिए ना, कुरान का कोई दलील देखना होता है तो हम भी अपने आलिम साहब को ले आते हैं, वो धाए धाए ऐसे हम तो बता देंगे सबसे कि कह रहे हैं तौहीद कि का आलिम पूरा साहब को एकदम ले आओ, एग्जाम्पल। पकड़ के लाओ, पकड़ लाओ बात ना, चल कहाँ है रही है आलिम साहब? कॉन्सेप्ट प्रोसीजर। अरे वो आ रहा है ट्यूशन क्लासेस खत्म हो जाए। अच्छा ये बताओ कि ये शिर्क मुतलक जो जी जी आपने तो गलती से कह दिया था, तो मुत कभी हाँ तुम्हारे हाँ तो तुम्हारे कौन सा शेर का तुम्हारे असलियत मुजाहिद वाला थे? पूछ लो, कौन सा वाला?
تمہارے ملا جی نے شرک کے اقسام بتائے ہیں کہ نہیں؟ نہ ہلو، ابھی تو کہاں تو نہیں سنے ہیں۔ کہ دل نہیں سنے ہو؟ یہ کہاں سیکھ رہے ہو کہ شرک ہے غیب میں مدد مانگنا؟ جب میں مدد مانگنا شرک ہے، اچھا، جب یہ غیب سارا کیا مت ہے؟ فرماتے ہیں تاریخ مسعود، جب تاریخ جو ہمیں مسعود نظر بتا نہیں رہے آتی، تھے۔ نہیں ڈاکٹر سارا پوائنٹ ٹو مت بی نوٹڈ، یہ مولانا بتاتے ہیں تو انہوں نے مان لیا کہ شرک ہے۔ ڈاکٹر سارا مت ہم کو پہلے بولے ہیں کہ اچھا، اسرار دیکھیے بتا رہے ہیں، اسرار بتا رہے ہیں تو تم نے مان لیا؟ ہاں، کیونکہ ہم نے بھی تو یہ قرآن کا ابا کے تو سامنے اسرار بات کوئی کی، دلیل سنیے بھی سنیے دیا ہوگا نا؟ ابا ڈے اور ملا جی، ہلو سنو، ملا جی کوئی دلیل دیے ہوں گے کہ نہیں؟ نہیں دیے۔ نمبر تو ان کو بلا ملا دلیل مت مانتے ہو؟ کریے جناب۔ تو یہ وہی اسرار کو بات ہو مطلب گئی، یہ وہی بات ہو گئی عبد الوحید بھائی کہ عبد الغفور وہابیوں کا ایک بہت بڑا مولانا ہے، وہ تقریریں کرتا گھومتا ہے، بہت بڑا مولانا ہے۔ تو میں نے اس کے پاس کال کی، میں نے کہا بھائی شرک بولتے ہو تو کیوں بولتے ہو؟ بولا کہ وہ میری ویڈیو سن لو جا کے۔ تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں کہیں بھی مجھے ثابت کر کے آپ نے نہیں دکھایا۔ تو بولے وہاں دلیل دی تو ہے میں نے کہ وہاں اگر دلیل دی ہوتی تو میں یہاں کیوں آتا؟ بولے جا کے میری ویڈیو سن لو۔ میں نے کی جو وہاں دلیل دی ہے وہ ایک بار مجھے دے دو یہاں پر۔ تو کال کاٹ کے بھاگ گئے۔ اب یہ دیکھو، اسرار ملا نے کہہ دیا ہے شرک ہے، تو یہ مان لیے کہ شرک ہے۔ ابھی یہ بھی نہیں بتایا کہ کیسے شرک ہے، کیوں شرک کہ ہے، دل کاہے شرک ہے، اور شرک ہوتا کیا ہے؟ اور شرک ہوتا کیا ہے؟ سنیے، اگر آپ سنائیے۔ تفسیر کا بات کر رہے ہیں نا جناب، تو ہمارے ابا آج ڈیلی قرآن کو ترجمہ، صبح قرآن عربی میں اور ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ابا ہی ٹھیک سے ہے؟ بات کرا لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بھائی منٹ۔ آپ کو فیصل بھائی ایک بات بتاؤ کہ جب آپ کو ہی پتا ہے کہ ایک عالمی گفتگو کے اندر ایسی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے چلو آپ کی بات مان لی، لیکن آپ نے بغیر دلیل بریلویوں کے مسائل کو آپ نے مشرکانہ کئی مرتبہ دہرایا، تو آپ نے کسی عالم کی زبانی، آپ کے پاس عالم کی کوئی دلیل تھی کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ بھائی بریلویوں کو مشرک بول سنیے، دینا؟ ہم نے جب آپ نے بریلیوں کو دلیل نہیں مشرکین نہیں بتائی۔ ٹھہرایا، ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ نے بولا کہ بریلی عقائد کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، تو بریلی عقائد کے بارے میں ہم اپنا، ٹھیک ہے، آپ عبد آپ نے الوحید پوچھا کہ بھائی آپ کے لوگ کیا سامنے سوچتے ہیں، تو یہ ہم نے اپنا ثابت پہلا کریں کہہ دیا گے، جس میں سنیے بدعت اور رسومات زیادہ ہے، سنو، آپ لوگ سے اللہ کے سمپل نبی دلیل صلی ہو اللہ سکتی تھی تعالی وسلم، کہ سنو آپ فیصل، سنیے نا سر، اللہ سنیے کے نا نبی سر، صلی ایک اللہ سیکنڈ، تعالی وسلم نے آپ لوگ سے فرمایا، سنو، ارے سن تو لو یار، بہت کم بولا کرو، تھوڑا سنا بھی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو کون کافر ہوگا، کہنے والا یا جو کہا جا رہا ہے وہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ جو جیسے میں تمہیں کافر کہہ رہا ہوں، اگر وہ تم کافر نہیں ہوئے تو وہ کفر ہم پر پلٹ جائے گا۔ اب تم مجھے کافر ہاں ثابت ہم نہیں نے کر سر، پا رہے ہو تو وہ کفر تم پر ہاں پلٹ ہاں جا رہا ہے، تم کافر ہو جاؤ گے۔ تو ایسی بات نہ ہاں ہاں بے کہو شک، یہ کہ حدیث تم ہم نے بھی سنی ہے، مسلمان سنیے سے کافر ہو جاؤ، اونلی مسلم سے کافر، اونلی کافر ہو جاؤ، ایسا کیوں کہے گا؟ سنیے، آپ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ریلی عقائد کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، ہم نے اپنا نظریہ بتا دیا، اس میں تمہارا بدعت نظریہ رسومات اور کیا کہتے ہیں، نظریہ تھوڑی مانا سنیے جائے گا۔ شریعت کے حساب سے بھی ہمارا جہاں تک تعلیمات ہے، اس میں آپ کو غیبی کچھ مدد نہیں، مانگنے کے تمہارا شرکیات تعلیمات بھی کچھ ہے، بھی نہیں، اس تو کے آپ تعلق کہہ سے دیتے ہیں، کچھ بھی سیدھا نہیں سیدھی تھا ثابت بتا دیتے ہیں کہ بھائی جہاں غیبی مدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم دیا یا یہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، باتیں ختم ہو جاتی، تو آپ ہم سب وہ عالمی والا دلیل چھیڑ رہے ہیں بھائی، کہ صرف علمی کتنے گفتگو قسم کے کر رہے ہو تو کون تم ہے، ایک کہ توحید دلی ایک کیا ہے، راج کیا آپ لوگ کو ایک نہیں معلوم اہل کہ ہم ایمان بتائیں؟ پورے طبقے کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، اور ایک تنہا فرد ہو کے اہل ایمان کو کافر، تمام مسلمانوں کو آپ کفر کے گھاٹ اتار رہے ہیں، اور آپ سے دلیل بھی نہ مانگی جائے، یہ کون سی دیانتداری ہے یار؟ شرم نہیں آ رہی ہے تمہیں بات کرنے میں؟ جب تمہیں پتا ہے کہ علمی گفتگو ہو رہی ہے، سنو بات سن لو، جب تمہیں پتا ہے کہ علمی گفتگو ہو رہی ہے تو عالم کو لانا چاہیے۔ اب جب جاہلانہ گفتگو ہوگی تو جاہلوں جیسا بات کرتے رہو سارا دن، کیا مسئلہ ہے؟ ایک منٹ، تم ایک کام کرو، اپنے جو والد صاحب ہیں ان کو لے آؤ، ٹھیک ہے، اور جو تمہارے وہ جو حافظ جی ہیں جو بھی ہے ان کو لے آؤ، ٹھیک ہے؟ ابا تو نہیں آئیں گے، کیا کہتے ہیں، آپ کو حافظ جی آئیں گے،
हाँ ये ठीक है इस तो चक्कर में पापा नहीं पढ़ते हैं, वो शायराना मिजाज के लोग हैं, वो कहाँ इस गुफ्तगू देखिए में फंसे आज हैं। अगर वालिद साहब नहीं आ सकते हैं तो फिर कभी उनसे बोल लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन अभी जो हाफिज साहब हैं उनको ले लो आप। और फिर चलो हाँ किसी को हाँ भी ले हाफिज लो। वो साहब को भी जब तक वो नहीं आ रहे हैं तो तुमने किस बिना पे शिरक माना है वो बिना बताओ, समझ रहे हो? ये तो बता ही सकते हो ना। तो भाई हमने तो कह हाँ दिया इतना कि पूछो जब तक मैं अल्लाह ने पान खा कुरान लेते। तो भाई हम हाँ बताते हैं तो आप लोग बिल्कुल आलमी वाला कुछ नहीं है कि सिर का माने बताओ, तौहीद का माने बताओ। जैसा लगता है अब हम उतना आलिम है कि पूरा डिटेल में आप लोग को बता देंगे, काहे अरे कह रहे हो जितना आप काफिर लोग का भाई? आवाम को। तो काफिर क्यों कह रहे हो तो फिर? काफिर के इस मुशरिक बेस क्यों पर कह रहे आप हो? अच्छा सुनिए, अल्लाह ने फरमाया कि नहीं अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना शिर्क है। ना नहीं फरमाया। आप बता कहाँ फरमाया? कहाँ फरमाया? अल्लाह ने नहीं फरमाया। ना कहीं तो नहीं फरमाया। मैंने तो कुरान पूरा पढ़ा है, तर्जमा भी पढ़ा है, मुझे तो कहीं नहीं मिला। तुम बताओ कहाँ कहाँ फरमाया? अच्छा तारिक अच्छा, ये मसूद क्या ने तो कहते नहीं हैं फरमा आपको दिया इया के कहीं? ना बोल। या अच्छा इसरार इया के अहमद ना ने तो नहीं कह इया दिया के ना कहीं? सही। तबे सरारा मत भी कहते हैं, कुरान में भी है। हाँ कुरान में कहाँ है वो बताओ। रुकिए थोड़ा देर रुकिए, आपको तो इसलिए भेज देते हैं, रेफरेंस से भेज देते हैं। आप भेज दो। नहीं मानिएगा तो आप रेफरेंस, जबकि हम जानते हैं, आप जानते हैं ये बात को, नहीं आप लेकिन मुझे फिर भी आप बता दो, मानिएगा मैं नहीं। खुद अगर मैं जानता हूँ ना तो आप मुझे खाली दलील बता दो कि उस आयत में लिखा है, मैं आपको बता दूंगा कि लिखा है कि नहीं कहाँ? लिखा है। इंशाल्लाह आप रेफरेंस भी ना दें, अच्छा आप सिर्फ बता तो सकते ही हैं, इतना तो कर सकते हैं ना। क्या चीज? इतना तो भाई कर ये पूछ सकते रहे हैं कि हैं कि वो आपने कहाँ लिखा कहाँ हुआ पढ़ा है, है। कौन सी आयत में लिखा हुआ है, कौन सी सूरत में लिखा हुआ है। पहला नंबर तो आप एक सेकंड रुकना चाहिए। सो आपको अब्दुल वहीद भाई, जी जी। उनको सूरत भी याद नहीं है और शिरक का फतवा पूरा याद है, ये देखें। वही तो कह वो मुल्ला जी बताए ना, हम्म, इसीलिए उनको खाली उतना ही बताए कि शिर्क कहो, बस शिर्क कहते रहो, हाँ बस कहते बाकी रहो। हाँ, कहते रहो। दोस्त अच्छा आज चलो पूरा सूरह जायजा लिया तौहीद। जाएगा हाँ सूरह तौहीद ही पढ़ दें, इंशाल्लाह। नहीं तो सूरह तौहीद तो याद ही होगा उन्हें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। तौहीद की जिद होती है शिरक, शिरक की जिद होता है तौहीद, समझ रहे हो? इसलिए तौहीद के बारे में पूछ रहे थे अब्दुल वहीद भाई कि अगर ये तौहीद की मुखालिफत शिरक से करता है इंसान, शिरक का रद्द तौहीद से होता है, इसलिए पूछ रहे थे वो तौहीद के बारे में, शिरक के बारे में। मसला बहुत हसास है, इस इंसान के ईमान से खारिज और ना खारिज होने का मसला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में शरीक करने का मसला है, बहुत भारी है। तो पूरी तरीके से मालूम होना चाहिए ना, आपको मालूम ही नहीं है हाँ और आप कह रहे हैं ये गलत है, ये समझा रहे थे अब्दुल मतलब वहीद भाई। बीछी बीछी का मंतर भी नहीं मालूम है और सांप के बिल में हाथ डाल रही है। वही वही आप सोच रहे हैं कि हम आपसे आलिमाना बात कर रहे हैं, भाई जो आप माने हुए हैं वो दलीलें तो आपके पास होना चाहिए, हम वही दलीलें मांग रहे हैं। अगर आपके पास वो दलीलें भी नहीं है, सूरतन वो मालूम भी एक नहीं है, था तो ना फिर कि आपने क्यों मान लिया? सूरतन वो सूरतन नमल वो गिरवे से। केटू जेटू था ना, तो उसको मैंने बोल दिया था कि घर में नहीं है खाने, और अम्मा चली भुनाने, शाहरुख खान की पिक्चर पिट गई, वो भी थी राम जाने, तो वो चिढ़ गया था। वो भी ऐसी ही बात अरे करते थे। फैसल भाई हाँ हाँ देखो, आज मैं आपसे हम्म। इल्तिजा करूंगा। ये हमारे बड़े भाई हम्म। हैं वो अब्दुल वहीद भाई, और ये हमारे अमन भाई, खास हमारे बहुत बिल्कुल करीबी हैं। हम आपसे बिल्कुल भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे कि आपको कोई इंसल्ट करे, आपकी कोई बात, वो नहीं है बात सिर्फ मेरी। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप तरीके से बात करें, इंशाल्लाह ताला अगर आप अगर इनसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझाया भी जाएगा। और अगर आप समझ के कायल नहीं है तो देखो, दीन में तो क्या होता है, दलीलों से बात चलती है। आपका खुद हम्म। का भी मानना है कि दलील से बात होगी, आप दलील हाँ दो। हाँ बेशक बेशक। क्योंकि आप इतने बड़े महकमे को, अगर आज एक महकमे को छोड़ो, अगर हम किसी मुसलमान भाई के ऊपर, एक सिंगल आदमी के ऊपर अगर हम शिर्क का फतवा लगाएंगे ना, तो भाई उसके साथ साथ हमारे ईमान का भी खतरा रहता है कि अगर उसका साबित नहीं हुआ तो पता चला वो तो होगा ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज हमारे पे लौट जाएगी। तो इसमें आपके ईमान को भी खतरा है। और ये जो नहीं भाई, हम भी सुनिए ना, हम भी हाफिज रहते हैं ना तो फटाफट हम भी सूरत का आयत ही फटाफट बोल देते हैं, ठीक है। हमारी खैर हाफिज होना एक तमाम अलग बात हाफिजों है, से आलिम होना एक अलग बात है। रऊफ भाई एक मिनट,
ہماری تمام حافظوں سے الحمدللہ وہابیوں کے دیوبندیوں کی باتیں ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، آج تک کسی نے شرک والی دلیل تو دی نہیں۔ ارے میں نے ان کو نہیں ڈبیٹیں بھیجی تھی امن بھائی آپ کی، اس کے باوجود بتائیں ان کا کیا عالم تھا، انہوں نے بجائے چیز کو سمجھنے کے انہوں نے ڈائریکٹ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اوپر یا مطلب ہمارے کسی نظریات یا عقیدے کو لے کر کے انہوں نے اس چیز پہ ان کی مجھے کچھ وہ بات نظر نہیں آئی کہ ہاں یار ان کو کچھ احساس ہوا یا انہوں نے کچھ سمجھا یا ان کا کچھ اشکال ہوتا، ہم سنوے نہیں، یہ بات ایک نظر گھنٹہ نہیں آئی، یہ 52 تو منٹ کا تھا ڈائریکٹ جناب، ہاں سنیے، 1 گھنٹہ 52 منٹ کی بھیجے تھے آپ۔ ارے بھائی دین سیکھنے کے رؤف لیے بھائی لوگوں رؤف کی بھائی عمریں رؤف کھپ بھائی جاتی ہیں، آپ 1 گھنٹہ 52 سیکنڈ۔ رؤف بھائی، یہ 52 بخاری منٹ شریف کی حدیث شریف ہے 3596، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری امت، مجھے اس کا خدشہ نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، یعنی کہ تم شرک کرنے لگو گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت تو شرک کرے گی نہیں، اور تو کیا آپ کہہ رہے تو کیا ہیں، قادیانی شرک، تو سنیں آپ تو کہہ کیا اچھا تو قادیانی شرک نہیں کرتا ہے؟ قادیانی نے کیا شرک کرا ہے؟ اس نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ ارے تبھی یہی تو دقت ہو جاتی ہے جب انسان علم حاصل نہیں کرتا، یہی دقت ہوتی ہے۔ ختم نبوت کا انکاری مشرک ہوتا ہے، اسی لیے عبد الوحید اچھا بھائی تم سے پوچھ رہے تھے کہ شرک کیا ہوتا ہے، اور تمہیں شرک کا ہی معلوم ہوتا تو تم ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ختم نبوت کا انکاری مشرک ہوتا ہے، یہ کون بولا آپ سے؟ شرک تبھی تو پوچھ رہے تھے، اچھا یہ بتاؤ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک کرنا کیسے یا ان شریک کے کرنا؟ علاوہ کیسے، کس طریقے سے؟ کسی اور چیز کو خدا بنا لینا ہے، جیسے لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں یا کسی نہیں اور نہیں، خدا مورتی کو مانتے پوجا، ہیں، نعوذ باللہ، مورتی پوجا کرنا مطلب اللہ کی ذات میں شریک کس طریقے سے بنانے کو شرک کہتے ہیں؟ جو اس کے نفع نقصان کا مالک ہو بنا لیتے ہیں لوگ، نہیں، یہ اس بھی کو نہیں اپنا ہے، دنیا کا۔ یہ بھی نہیں ہے شرک کی تعریف۔ اچھا ہاں شرک بتاؤ کسے مطلب شرک کسے کہتے، کہ جب تمہیں یہی نہیں معلوم ہوگا کہ شرک آخر کیا ہوتا ہے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے کہ کون مشرک ہے کون نہیں ہے؟ نہیں، ہم لوگ تو یہی پڑھیں گے اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود بنا کہاں لینا، پڑھے ہیں آپ؟ مددگار بنا لینا۔ نہیں نہیں، معبود بنا لینا وہ تو جناب کہاں ٹھیک ہے، پڑھیں گے وہ؟ آپ معبود بنا لینا وہ ہاں، تو ٹھیک ہے، کسی کو حاجت روا سمجھ لینا یہ کہاں پڑھے ارے ہیں تو آپ؟ مشرکان وہ، ارے تو کیا نام ہے، کیا جو کیا مکہ نام میں ہے؟ رہنے والے مسلم لوگ، وہ کیا بنا، تو ان لوگ پر کیا چیز کا صرف کا فتوا لگاتا تو وہ تبھی تو آپ کو سمجھ میں آئے وہ گا کیا جب آپ بناتے کو، تھے؟ وہ تبھی تو آپ کے سمجھ میں آئے گا جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہی نہیں معلوم ہوگا شرک کیا ہوتا ہے تو آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے تو جو آپ کو شرک لگ رہا ہے آپ اسی آئینے میں قرآن اور حدیث کو دیکھ رہے ہیں، آپ اسی طریقے سے سوچ رہے ہیں ان آیتوں کو اور ان حدیثوں کو، تو آپ کو لگ رہا ہے یہ سب شرک ہے۔ جب آپ کو صحیح تعریف شرک کی پتہ ہوگی کہ شرک کسے کہتے ہیں تو پھر صحیح نظریے سے آپ دیکھیں گے تو سمجھیں گے آپ کیا کیا شرک ہے کیا نہیں ہے۔ ارے اب اچھا ایک بات بتائیے، شیعہ مذہب کا ایک اچھا خاصا جماعت، ٹھیک ہے، اچھا خاصا طبقہ آپ کو نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتا ہے، تو اس کو آپ کیا مانتے ہیں، اس ماننے والے کو؟ کون مولا علی کو خدا مانتا ہے؟ شیعہ میں ہے ایک طبقہ، جیسے اپنا یہ قادیانی ہے نا جو ختم نبوت کی انکار کرتا ہے، ویسے شیعہ میں وہ ایک بہت طبقات ہیں جو چھوٹی مولا علی سی کو شیعوں کے اندر، شیعہ نہیں ہے وہ، شیعوں کے اندر، تمام شیعہ نہیں ہے، شیعوں کے ہاں، اندر کئی تمام ایک شیعہ نہیں، فرقے ایک ہیں۔ طبقہ ہے، ایک ہاں طبقہ ان ہے میں وہ ایک بتا رہے ہیں، وہ چھوٹا سا شیعہ میں ایک طبقہ ہے، طبقہ۔ چھوٹا سا سنو، شیعوں میں ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو یہ مانتا ہے، تو وہ مائنورٹی کے مطابق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، تو یہاں سے مراد چھوٹا سا طبقہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی پوری امت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ تو اب آپ تم دیکھ لو کہ امت کی جو میجورٹی ہے یہ چھوٹے موٹے ایک دو لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک میری امت میں سے ایک گروہ نکل کے بت کو نہ پوج لے تب تک قیامت نہیں آئے گی، یہ حدیث شریف میں لکھا ہے۔ تو امت یعنی کہ میجورٹی اور کوئی گروہ
یہ مائنورٹی یعنی کہ مائنورٹی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہاں تعداد کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو جو جمع ہے امت زیادہ تعداد میں اس کی بات ہم کریں گے، کیا وہ آج تو کی ہے. ڈیٹ میں وہ شرک کر سکتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے تو فرمایا نہیں کر سکتی۔ اچھا سنیے ایک سیکنڈ. آپ کی حدیث کا ایک بات بتائیے کہ اب ایک یہ تو ہو گیا بتاؤ کہ کلیسیا شرک کا کی جو تعریف عقائد کیا ہے، میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی تعریف سنیے اس کو سمجھنا ضروری عبدال ہے۔ بھائی ہم سے منہ سے سنیے، عبدال بھائی ہمارے منہ سے کہلوانا چاہتے تھے اسلام صحابی صاحب کو کافر کہنے کے لیے، ٹھیک ہے. ہوں، تو یہ بتائیے، یہ تو اور ان کے ماننے والے کو یہ سب کافر مانتے ہیں، ٹھیک ہے. کس کے جن کے ماننے والے کو؟ نظریات رکھتا ہے کس کے ماننے والے اشرف کو؟ تھانوی صاحب کو. ماننے اشرف والے کو تھانوی. تھانوی کے ماننے والوں کو تمام کو کافر نہیں مانتے، تھانوی کے کفر کو جان کے تھانوی کو ماننے والے کو کافر جو ہے مانا جاتا ہے، یعنی کہ آپ اس کا مانتے ہیں نا کفر، کہ لیکن اشرف تھانوی سارے کا لوگ کافر صرف کس بیس پر ہے؟ کافر کس سمجھے نہیں، کافر کس بیس پر مطلب لگا ہے؟ سمجھے جیسے ایک شخص ہے، اس کے عقیدے تمہیں نہیں پتا ہے، تمہیں صرف وہ مسلمان دکھ رہا ہے، تو تم اس کو مسلمان مان لو گے تو تم پہ کوئی حکم نہیں لگے گا، جب تک تم اس کے کفر کو نہ جان لو کہ ہاں اس نے یہ کفر کیا، اب تم اسے مسلمان جانو گے تو یہ غلط ہے۔ تو ابھی اشرف تھانوی کو اچھا چھوڑو، تو اشرف تھانوی تھانوی پر آپ کافر جو آپ لوگ کہتے ہیں، سنیے، جو کافر کہتے ہیں تو کافر کون بیس میں آتے ہیں لوگوں؟ آپ تو اپنے خود ارے کا بہت سے وہ اس کافر کے کا وہ ہے نا، وہ میں لگائے. نے کیا کہا آپ سے، کفر الگ ہے، شرک الگ ہے، کافر کس بیس میں آئیں گے وہ سب اچھا، الگ آپ باتیں ہیں۔ ختم نبوت کے انکار کرنے والے کو آپ مشرک کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے کو آپ کافر کہتے ہیں. نہ، کون بولا آپ سے کہ ختم نبوت کے انکاری کو مشرک کہتے ہیں؟ آپ ہی نے کہے جناب میں نے تو، آپ بہت کہہ دیر رہے تھے پہلے. کہ ختم نبوت کا انکاری مشرک ہوتا ہے، تو میں نے کہا آپ سے کون بولا؟ شرک ہوتا ہے، شرک آپ نے کہا مشرک ہوتا ہے، شرک نہیں ہوتا، کون؟ یہی آپ نہیں جانتے، یہی آپ نے ہم کو کہا. آپ ہی نے کہا، ہم نے اللہ کہا تھا شرک اکبر، کیا آپ تو آپ نے لوگ کہا کہتے ہیں تھا نہیں نہیں ختم نبوت کا انکاری مشرک ہوتا ہے، یہ آپ نے کہا تھا۔ مشرک نہیں، شرک کہا تھا میں نے، ہاں آپ تو نے کہا تھا شرک مشرک، کرنے تو ہم نے والا کہا تھا مشرک ہی تو ہوتا ہے بھیا، شرک کرنے والا مشرک ہی تو ہوتا ہے۔ آئس کریم بیچنے کیا ہے والا سر، دونوں آئس تعریف آپ ہی کریم جو بجاتے ہیں. بیچتا ہے وہ آئس کریم والا ہی تو ہوتا ہے، جو آئس کریم بیچتا تو ہے وہ سر آئس تو کریم اسی بیس والا پر ہی آپ تو ہوا نا، کچھ اور تو ہوگا نہیں، وہ ادھر ڈرائیور تو کہتے ہوگا ہیں کہ نہیں۔ شرک کا فتوا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں لگتا ہے، تو اسلام تھانوی صاحب پر کافر کا فتوا کیسے لگ سنو، سکتا ہے؟ پہلے وہ کافر کا مسئلہ ہے، وہ الگ ہے، اس کو ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم، چونکہ تمہیں شرک کے بارے میں نہیں معلوم کہ شرک کی تعریف کیا ہے، تو تم کیسے سنیوں کو مشرک بول رہے ہو، یہ بتاؤ پہلے۔ پہلا نمبر کی ہم نے ہر سنی کو مشرک کو نہیں کہا رہا، ہم نے کہا کہ جب بھی مدد مانگنا ہاں، نبی شرک علیہ ہے. السلام سے سب مدد مانگتے ہیں سارے سنی، اب بتاؤ۔ نہیں مانتے ہیں، اور یہ آپ کو دیوبند عقائد کے لوگ نہیں مانتے ہیں، کون سے عقائد کے؟ نہ یہ حدیث مانگتے ہیں. ارے یہ تو ابو سنی حنیفہ ہی نہیں ہے بھائی، یہ وہ بھی تو اہل سنی ہی نہیں سنت ہے، نہیں کہلاتے. یہ سنی سر کب ہے؟ آپ نہیں نہ مانتے سنی نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو تو سنی ہاں مانتے تو ہیں. انہیں ہٹاؤ نا، ہم نہیں مانتے نا انہیں سنی، جنہیں ہم سنی کہہ رہے ہیں، جو اس دنیا میں سب سے تو زیادہ آپ لوگ کا تعداد کتنا ہے یہ میجورٹی تو؟ میں، سب تو سے آپ لوگ کا زیادہ تعداد کتنا سب کیا؟ سے زیادہ تعداد میں ہم ہی ہیں، سب سے زیادہ کہاں تعداد تک میں لگا ہم ہیں۔ سر؟ پوری دنیا کے اندر اسٹوڈنٹ جاؤ، بولیے جس کہاں؟ دیش میں بھی تم جاؤ گے، ساری جگہ تمہیں مزار بنے ہوئے ملیں گے، سمجھے؟ سب سے زیادہ ایک تعداد سیکنڈ. میں ہمیں پوری دنیا میں عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ کون دیش کا نام بتائیے؟ نہیں، میرا عید میلاد النبی تو صرف آپ کے ایریا میں بولے ہند میں اور پاکستان میں. سرچ کرو اس نیٹ پہ، بار تم نے یمن آج میں تک تم لائٹیں نے ماری گئی اور آج کہیں تک نہیں ماری گئی. تم نے کچھ دیکھا ہے اپنی زندگی میں؟ کچھ کہیں کچھ کرا ہے اپنی زندگی کیا میں تم نے؟ امام بخاری کا مزار بنا ہوا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مزار بنا ہوا ہے، حضرت ارے خالد تو ابن قبر تو ولید رہبے کری حضرت لیکن خالد وہاں ابن پر میلہ ولید گاہ کا، تو نہیں بنا ہوا ہے. سن لو، حضرت خالد ابن ولید کا مزار بنا ہوا ہے، تمام صحابی کے مزار تھے بنے ہوئے، امام اعظم کا مزار بنا ہوا ہے، اور امام احمد ابن حنبل کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، کن کا مزار ہے جو نہیں ہے بنا ہوا؟ سب جگہ مزار بنے ہوئے ہیں۔ تو سنیوں کے علاوہ جو مٹھی بھر وہابی دیوبندی ہیں، ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو تم یہ بتاؤ، جو نبی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، جو مزار بناتے ہیں، ان کو تم نے مشرک کیوں بولا؟ شرک کیا ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ ایک ہے سر، سنیے سر، پہلے آپ مزار بولے، پورے دنیا میں تو مزار ملوے کرے گا سر، کیونکہ آپ لوگ قبر کو مزار کہتے ہیں، تو دنیا ارے میں تو قبر مزار، ملوے کرے گی. مزار چار دیواری، چھت، گنبد، چار دیواری، چھت، گنبد، یہ ایسا مزار ملے گا، ٹھیک ہے؟
और अच्छा बताऊं, ये बात बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना फरमाए थे कि आपको वो सब छोड़ो, वो कपड़ों तुम्हारे को वो अभी छोड़ो, उसका जवाब भी अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया जाएगा। सबसे पहले तो सहाबा ने ही नबी अलैहिस्सलाम का मज़ार बना लिया। अब ये बताओ, जो तुम शिर्क कह रहे हो मुशरिक, तो ये क्यों कह रहे हो, ये समझा दो खाली। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कहते हैं, तौहीद में आता है कि आपको गैबी मदद के लिए कहीं भी नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी को पुकारने को कहाँ मना किया लिखा गया है है। ये शिर्क होता है, ये तो बता दो। तो ये किसने कहा हम ये लोग शिर्क होता है? सूरह फातिहा में हम लोग इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन क्यों पढ़ते हैं? तो आपको शिर्क और है क्या? आपको अब किसने बुतों को करे बताया? पूजा तो काफिर, अरे सुनो, शिर्क इसियों क्या करे तो है? नहीं शिर्क काफिर। हमसे पूछ रहे हो, फतवे तुम लगा रही हो, तो गलत बात है। आपसे किसने कहा कि ये चलिए आप शिर्क ही होता बताइए, है, ये बताओ मुझे। चलिए आप ही बताइए शिर्क का डिफिनेशन क्या है आपके जब नजरिया तो से? फिर फतवे क्यों लगाते घूम रहे हो, तुम्हें नहीं पता तो? अमन भाई फैसल भाई नेटवर्क में आओ, आवाज कट रही है आपकी। मेरी आवाज कट रही? मुझे सही आ हेलो, रही है उनकी आवाज, रहू भाई। मेरी मुझे भी सही आ रही हाँ है। हाँ। आवाज कट रही है आप लोगों की, आप नेटवर्क में आओ। आप नेटवर्क में आओ, रहू आप भाई ही आप। नेटवर्क के लिए। आप नेटवर्क में आओ, रहू भाई। हम दोनों को एक दूसरे की सही आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हाँ, नेटवर्क में आओ। तो मैं ये कह रहा हूँ, तुमने शिर्क कैसे कहा, ये बताओ। अच्छा तो शिर्क नहीं है तो जनाब आप ही बताइए ना कि काहे नहीं है, तुम तो आप लोग काहे सीधा शिर्क सीधी कह आंसर रहे बता थे दीजिए इतने यहाँ दिनों से? जाएगी। तुम काहे शिर्क कह रहे थे इतने दिनों से, वो बताओ। भाई हमारा कह दें कि सीधा इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, उसमें ये नहीं तौहीद लिखा का है शिर्क। हिस्सा है। ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते अरे हैं, तेरी उसमें शिर्क नहीं लिखा तुझसे ही है मदद भाई, मांगते हैं। उसमें शिर्क अरे नहीं लिखा नेटवर्क है। में बुलाओ उनको, नेटवर्क में आओ। राउफ भाई, उनका नेटवर्क ठीक है, आप नेटवर्क में आओ, लीव करके वापस अच्छा ऐड हो जाओ। ठीक है ओके। हाँ हाँ, वापस एक बार एग्जिट करके ठीक। दोबारा आओ। एक बार बाहर जाके दोबारा अंदर आओ। तो मैं ये कह रहा था, हाँ, शिर्क क्यों कहा तुमने, ये बताओ। फिर ये भी है कि आपको क्या कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया है कि तुम जिसकी भी इबादत करते हो या तुम जिनकी भी मदद के लिए पुकारते हो, वो तो एक मक्खी बनाने के भी क्या ऐसी नहीं है, एक अख्तियार नहीं रखते हैं। जो एक मक्खी उनसे कोई दाना लेके चला जाए तो उस दाना से छुड़ा भी नहीं सकते। तो आपको नहीं है। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा पुकारने को आप शिर्क कह रहे हैं ना, वहाँ इबादत की बात हो रही है। मैंने पूछा पुकारना शिर्क है नबी अच्छा, अलैहिस्सलाम को, ये कहाँ लिखा है? दुआ इबादत है कि नहीं है जनाब? दुआ इबादत है कि नहीं है? कौन सी दुआ इबादत है? दुआ होती है, दुआ इसको भी दुआ कहते हैं। कुरान में सूरह नूर की हम्म, आयत नंबर 63 में लिखा है कि ए हम्म, लोगो, वहाँ भी दुआ के अल्फाज आए कि मेरे महबूब को इस तरीके से ना बुलाओ जैसे तुम आपस में बुलाते हो। तो वहाँ दुआ के अल्फाज आए हैं। सूरह हम्म, बकरा की आयत नंबर 60 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने परिंदों को कीमा कीमा कर दिया था, उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हम्म। जब पुकारा तो उसको भी दुआ ही कहा गया है। जब सहाबा नबी अलैहिस्सलाम से जन्नत मांगते थे या कुछ और चीज़ मांगते थे, वहाँ भी लफ्ज़ दुआ ही आया है। और अल्लाह को पुकारा जाता है तो वहाँ भी दुआ आता है। कौन सी दुआ इबादत है, ये बताओ। कौन सी वाली दुआ? अरे नबी अलैहिस्सलाम को बाप। पुकारने को भी सहाबा जब पुकारते थे, वहाँ भी दुआ ही लफ्ज़ आया है। अरे सर, एक तो दुनिया या असबाब के अनुसार से किसी से तो मदद मांगना को तो जायज करार दिया हाँ, ही तो गया मैं है। यही इसमें कह तो कोई रहा चीज है हूँ। ही नहीं है। तो असबाब के मुताबिक हम्म। दुआ करना ये इबादत नहीं है, गैर असबाब में दुआ करना हाँ। इबादत है, तो ये कहाँ लिखा है? वही तो सब पूछ रहा हूँ। बताओ जल्दी। सर, अब आपको दलील बताइए कहाँ से ला बताइए। के दे? अभी तो हमको फिर जाना पड़ेगा कुरान में, फिर आपको तब न दलील भेजेंगे जनाब। आपकी तरह तो वहीं हमको से तो ला के ढाई याद दें, तो है नहीं। वहीं से ला के दें जहां से पढ़ के आप हमें मुशरिक कह रहे थे। चलिए ठीक है। वहीं से ला दें जहां से पढ़ के हम्म। आप मुशरिक कह रहे थे, वहीं से दलील ला दें। ठीक है, चलिए आपको वहीं से दलील ला के देते हो। हाँ तो बताइए, यही सही। बताइए कहाँ पे है? तो आपको हम दलील रेफरेंस भेज देंगे। अभी आपको नहीं मालूम है? फिलहाल तो हमको याद तो नहीं है। अच्छा, मतलब पहले पढ़ी थी, अभी याद नहीं है। हाँ बिल्कुल जनाब, हम कोनो तो हिफ्ज थोड़ी किए हुए हैं। यानी कि आपको याद मतलब किस जगह पे लिखी है ये याद नहीं है,
یہ تو یاد ہوگا نا کہ آیت میں کیا لکھا تھا، مطلب آیت کس جگہ پہ کون سی آیت ہے، نمبر نہیں معلوم ہوگا آپ کو، نام بھی یاد نہیں ہوگا آپ کو آیت کا، چلیے آیت میں لکھا کیا تھا وہی بتا دیں تاکہ ہم آپ کو بتا دیں انشاءاللہ کہ وہ آیت کس جگہ لکھی ہے اور وہ اس میں کیا ہے۔ ہاں رکے ہیں، بتائیے۔ دیکھیں کسی بھی بارے میں سنیوں کو مشرک بول دینا، کسی کا بھی اٹھ کے آ کے مشرک بول دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ثابت کرنا ایسا بھاری ہو جاتا ہے ان پہ جیسے ان کے اوپر کسی نے آسمان رکھ دیا ہو ان کی پیٹھ کے اوپر، ایسے بھاری ہو جاتا ہے جس کو وہ کبھی اٹھا ہی نہیں سکتے۔ تو یہی دلیل آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو عالموں سے بھی وہابیوں کے دیوبندیوں کے پوچھا، اور انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان سے بھی پوچھا، جو سب سے زیادہ تحقیق کے میدان میں آگے رہتے ہیں ان سے بھی پوچھا، آج تک تو کوئی دلیل دے نہیں پایا۔ آپ ہی کیا بتا چیز دیں۔ ہے غیبی مدد مانگنے کا؟ ہاں غیب میں مدد مانگنا شرک ہے، اس کی دلیل۔ چلیے ہم آپ کو اس کا دلیل تو خیر بھیج دیں گے۔ آپ لوگ کس چیز پر دلیل مطلب یہ پیش کرتے ہیں کہ غیبی مدد مانگنے کا حکم بھی تو آپ لوگ کو نہیں ملے گا؟ ہم۔ اچھا مطلب ہم؟ آپ شرک کہہ رہے ہیں اور دلیل پھر کبھی بھیج دیں گے؟ نیکسٹ فادر میں بھیج دیں گے آپ کو۔ چلیے آپ چلے اپنا چلے کنٹینیو تو رکھیے ایک وہ ٹھیک ہے کہ آپ کی آپ لوگ بات۔ کہتے ہیں غیبی مدد مانگنے کو آپ لوگ کہتے ہیں جائز، تو آپ لوگ کس بنا پر کہتے ہیں؟ یا اس کا بھی دلیل تو ہوگا نا جناب؟ سنیے تو صحیح، سنیے۔ یہ کتنی جی عجیب و سر۔ غریب بات ہے کہ کسی کو میں نے کافر کہہ دیا، اس سے یہ کہہ دیا کہ تو اسلام سے نکل گیا، اور پھر وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کیوں بھائی کیوں؟ تو میں اس سے کہہ رہا ہوں میں تجھے پھر کبھی بتا دوں گا۔ تو جناب آپ یہ نے کیا ہمیں بات ہے؟ نظریات مانگے، کیا ہم نے بات اپنا ہے یہ؟ نظریات سنے، ہم نے نظریات مانگے، ہم نے اپنا قائد بولا اور بول دیا، آپ نے بولا اس کا دلیل دو، ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کا آپ دلیل آپ کو دے دیں گے۔ بھائی ابھی ہم تم آپ کو جس کو یہ تعلیم تو نہیں ہے۔ دائرہ اسلام سے کسی کو خارج کرے دے رہے ہو تو وہ پوچھے گا جناب تو صحیح بھائی کیوں، کس وجہ سے؟ ارے اگر سب ہم نے میں بول آپ دیا کو نا، آپ کو کافر دلیل تو دے کہوں، دیں گے۔ سنو اب آپ قرآن میں لکھا ہے، سنیے، قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا، غیبی کیا کہتے ہیں، تو اللہ کے سوا میں دنیا کا ہر کوئی تو چاہتا ہے، قرآن میں تو یہ بھی مفتی بھی لکھا آئے ہے، گی، قرآن اولیاء میں کرام بھی آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، سب سنو آئیں پہلے، گے۔ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ فلا کام زنا مت کرنا، تو زنا کرنا کیا شرک ہو جائے گا؟ ہاں قرآن میں یہ بھی نہیں، زنا لکھا کرنا ہے کہ حرام گناہوں سے بچنا، تو کیا گناہ کرنا، کسی کی چگلی غیبت کر دینا یہ حرام شرک ہو جائے گا؟ اللہ نے جو چیز سے قرآن میں حرام منع حرام۔ کیا ہے تو کیا وہ شرک ہو جائے گا؟ چلو اگر فار ایگزامپل فار دا مثال میں اگر آپ کی بات کو یہاں رکھوں کہ چلو اللہ نے منع کیا کسی سے بھی مدد مانگنے کو، ایک وقت کے لیے آپ کی بات رکھ کے میں یہ آپ کے لیے کہہ بھی دوں سمجھانے کے لیے کہ چلو اللہ نے منع کیا اس چیز کے لیے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے منع کیا ہے تو یہ منع شرک کیسے ہو گیا؟ اللہ نے تو بہت سی چیزیں قرآن میں منع کی ہیں، شراب کو بھی منع کیا ہے اور چگلی غیبت کو بھی منع کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی شرک ہو جانا چاہیے پھر، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو اور چیزیں اوروں سے مت مانگو، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو ایسے تو اللہ نے اور گناہوں کے لیے بھی کہا ہے کہ یہ مت کرو اچھے کام کرو، تو اور گناہ اور باتیں بھی پھر شرک ہو جانا چاہیے، تو وہی میں آپ سے پوچھ رہا تو ہوں۔ کیا شراب پینا توحید میں آتا ہے جناب؟ سنیے سر، تو کیا شرک ہو گیا شراب وہ، پینا توحید میں تو آتا ہے؟ شرک ہے وہ۔ شراب پینا شرک ہو گیا؟ ارے شرک ہے کیا تو شراب پینا؟ نہیں، حرام ہے۔ تو تو پھر تو آپ کیا وہ نے توحید میں اللہ آتا ہے؟ جو چیز توحید میں آتا ہے، سنیے، جو چیز توحید میں آتا ہے اسی کا نا ہم لوگ شرک کہیں اللہ گے کی جناب، بات جو ماننا، توحید کے اللہ کی بات ماننا توحید میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی بات ماننا توحید میں ہاں، آتا ہے، لیکن اللہ ہی کا حکم چلنے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ سن لیں، کسی کو اب شریک سن لیں، کرنا یہ ایمان میں آتا ہے۔ سن تو لیں، اللہ کی بات ماننا یہ آتا ہے توحید میں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے کہا اچھا، شراب مت پیو، تو اس کو کسی نے شرک کہہ دیا، اگر میں آپ کی بات رکھ دوں اور اللہ نے فرمایا کہ کسی کو مت پکارو اللہ کے سوا، تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا جناب؟ یہ آپ اس کو حرام کہہ سکتے تھے، ناجائز کہہ سکتے تھے، گناہ کہہ سکتے تھے، شرک کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟
क्योंकि तौहीद में आना ना जनाब, तो ये ईमान किस तौहीद बेस में पर हम नहीं लोग है। आप लाते हैं? अल्लाह कलमा ने क्या चीज कहा का कि फर्क मेरी है? बात मानो और आपने अल्लाह की बात ना मान के शराब पी ली। ये तौहीद में नहीं है कि अल्लाह की बात मानना है। अल्लाह का हर हुक्म पर चलना ये ईमान का हिस्सा ही है। अल्लाह का हुक्म तस्लीम करना ये लेकिन तौहीद है कि नहीं है? जनाब, अल्लाह का जब ही उसमें हुक्म साफ साफ तस्लीम करार दे करना दिया है, ये तौहीद है कि नहीं है ना? अल्लाह का हुक्म पर चलना ही है। हाँ हाँ। अल्लाह का हुक्म तस्लीम करना, उसका हुक्म मानना, ये तौहीद है। तो अब अल्लाह के हुक्म का जो शख्स ये कह, अल्लाह ने फरमाया शराब मत पियो, तो उसके जो शख्स पी रहा है तो वो तो हराम काम तुम कह रहे हो, वो हराम कर रहा है। लेकिन किसी ने अगर मदद मांग ली किसी से तो मुशरिक हो गया डायरेक्ट। उसको तुम ये भी बोल सकते थे कि हराम आपके काम कर रहे हो। भाई ये भी तो अल्लाह ही की बात है आपके ना। नजर में। खालिक तो उसने अल्लाह ही को समझा है ना। तौहीद में तो जब खलल आएगा, तौहीद का भी मतलब तुम्हें नहीं हम्म, मालूम है। तौहीद में तो जब खलल आएगा जब वो किसी और को खुदा समझ लेगा, अस्तगफिरुल्लाह। तौहीद तो जब गड़बड़ होगी जब उसको वो ज़ाती मददगार समझ लेगा, तब गड़बड़। तौहीद में तो जब खलल आएगा ना। लेकिन उसने तो ऐसा समझा ही नहीं है कि कोई और माबूद भी है या कोई ज़ाती अपनी तरफ से मदद कर रहा है। तो तुमने मदद मांगने को डायरेक्ट शिर्क कैसे बोल दिया? तुम हराम भी बोल सकते थे, गुनाह बोल सकते थे, शिर्क क्यों बोल दिया? हालांकि ना मदद मांगना कुरान शरीफ में कहीं भी नाजायज लिखा है, ना गुमराही लिखी है, ना गुनाह लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। अगर मैं आपकी बात मान के थोड़ी देर कह भी दूं ये बात कि चलो अगर आप कह रहे हैं तो फिर इस तरीके से बता दो, तो फिर आपने शिर्क ही क्यों चुन लिया? डायरेक्ट डायरेक्ट मुसलमानों को इस्लाम से खारिज खारिज ही क्यों कर डाला? ये समझा दें। क्या लफ्ज़ शिर्क के साथ आपके साथ पास कोई दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम को पुकारना शिर्क है? चलो नबी अलैहिस्सलाम को भी पुकारना, उस बात को भी हम छोड़ देते हैं। मुझे खाली इतना तो बता सकते हो ना कि अल्लाह ने यही फरमा दिया हो कि गैब में किसी को पुकारना शिर्क है? ये फरमाया पूरे कुरान में कहीं पे? चलो नबी अलैहिस्सलाम का नाम दिखाओ, ये हम नहीं साबित। कहते। गौस पाक का नाम दिखाओ, ये भी नहीं कहते। चलिए। अल्लाह के नेक बंदों का भी नाम हम नहीं मांगते आपसे। यही दिखा दो कि अल्लाह ने ये फरमाया हो कि गैब में अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना शिर्क है। इतना तो दिखा सकते हो ना। हम लफ्ज तो के साथ सर इतना तो सुनिए, दिखा सकते हो ना। चलिए आप मान हाँ। सर सुनिए, चलिए आप तो हमको आप हम तो खैर आलिम नहीं, आप तो आलिम अपने आप को मानते हैं। माशाल्लाह आप दलील भी बढ़िया देते हैं। ये आप ही दलील बता दीजिए कि अल्लाह ने कहा हो कि किसी को मदद के लिए वो तो पुकारना, बात की बात या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हो। नहीं आप नहीं, हैं आप भी तो दे बीमार, सकते हैं ना सर। आप हैं, आप तो सुने, हमको 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 सिर्फ गिरा आप सकते हैं हैं। बीमार, हाँ। सुने पहले। आप हैं बीमार, आपके पास है मर्ज शिर्क का, तो पहले आपको शिर्क के हम्म, मर्ज से तो बाहर निकाल दें। तो तो वही तो सर मैं आपसे, हम आपने भी पूरी उम्मत को ये दिन में। मुशरिक समझ रखा है, तो पहले इसको तो क्लियर कर लें। आप अपना सोचें ना। ये तो वही बात हो गई कि भाई चौराहे पे खड़ा होके कोई शख्स पैसे बांट रहा है, तो अब हमने तुमने कहा कि भाई ये इससे पैसे मैं नहीं लूंगा। हमने पूछा क्यों, तो तुम ये बोल रहे हो कि भाई नहीं, ये खुद क्यों नहीं ले रहा, तो मैं इससे पैसे क्यों ले लूं? अगर ये खुद लेगा तो मैं लूंगा इससे पैसे, ये अपने पैसे खुद क्यों नहीं ले रहा? तो हम आपसे कहेंगे भाई वो खुद क्या कर रहा है, खुद ले रहा है नहीं ले रहा, उससे आपको क्या मतलब? आपको दे रहा है ना, आप तो अपने आप का सोचो, अपना भला सोचो। भाई आप जमीन पे गिरे, उठाने वाला आपको उठा रहा है, तो आप ये कहोगे कि भाई मुझे पड़ा रहने दो, तुम मुझे उठा क्यों रहे हो, ये बताओ? ये कहोगे? यही तो कहोगे कि भाई चलो मुझे उठा लो। ना कि तुम उससे ये कहोगे कि भाई तू मुझे उठा क्यों रहा है, ना तुम उससे ये कहोगे कि तू खड़ा हुआ क्यों है। उससे सवाल थोड़ी करोगे। गिरे आप हो, जरूरत आपको है, तो आप अपना पहले संभालो ना। वही मैं पूछ रहा हूँ कि शिर्क आपने कहा है, उम्मत को काफिर आप बनाए पड़े हैं, तो आप दलील देंगे ना कि क्या कहाँ से है ये शिर्क? अच्छा, इसीलिए आप लोग पहले हमसे सवाल करके उसके बाद आप अपना से बचना खोजें। बच नहीं रहे। आपने अगर पूछा आप था हमारे शिर्क नजरिया। साबित नहीं कर पाएंगे, शिर्क साबित नहीं कर पाएंगे, तो ये उसूल के मुताबिक साबित हो गया कि शिर्क नहीं है। बात सिंपल खत्म। सारी हम उम्मत को फिर आप ये मुशरिक तो नहीं समझेंगे। जब आप शिर्क ही साबित नहीं कर पाएंगे तो साबित हो गया ना कि शिर्क नहीं है। हम्म, भाई जब आप शिर्क साबित ही नहीं कर पाए तो हो तो गया साबित कि शिर्क नहीं है। हम्म, तो फिर आप शिर्क शिर्क साबित करें ना, ताकि ये सारा मसला क्लियर हो जाए। अब्दुल वहीद भाई आवाज आ रही है?
हाँ आ रही है। बहुत देर के लिए चले गए थे, क्या बात है, नेटवर्क आपका चला गया था? फोन आ गया था ना, एक का फोन आया था, बात कर रहा था मैं। हाँ मैं सोचा दो आदमी हो, अच्छा कोई अच्छा। आया नहीं। क्या हुआ है, हाफिज को बुला के नहीं लाया? वो हाफिज साहब को उनको फैसल ले आओ, भाई, हाफिज अरे साहब कोई को ले ढंग का ये दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या नेटवर्क बहुत ख्वाजा।